सारला साहित्य संसद अनुकूल पंडित गोदावरीश मिश्रंकर 39तम जयंती समारोह आडंबर अनुष्ठित हो सारस्वत पीठ सारला भवन ठारे अनुष्ठित जयंती समारोह उपलक्षे आयोजित समावेश में प्रोफेसर वैष्णवचरण सामल मुख्य अतिथि भाव में जोगदे समारोह को उद्घाटन करते सारला साहित्य संस्थार प्रतिष्ठाता सभापति डॉक्टर इंजीनियरिंग प्रभाकर सिंह पौराहित अनुष्ठित उक्त सभा मुख्य वक्ता भाव में डॉक्टर बाबाजी चरण पट्टनायक जोगदे प्रोफेसर डॉक्टर सत्यनारायण पंडा विशिष्ट अतिथि और पंडित सूर्यमणि खुंटिया सम्मानित अतिथि रूपे आसन अलंकृत करते सारला साहित्य संसदर निजस्व संगीत उत्कल वंदना गान पर अतिथि परिचय प्रदान करते नाट्यकार संजीत कुमार पट्टनायक यह अवसर में विशिष्ट कवि श्रीमती ममता दास को मुख्य अतिथि हस्ते मर्यादाजनक गोदावरीश मिश्र सम्मान प्रदान कर प्रथित जस सारस्वत स्रष्टा पंडित गोदावरीश मिश्र को श्रद्धांजलि अर्पण करते प्रोफेसर डाक्टर निरंजन त्रिपाठी सभारे उपस्थित समस्त अतिथि और श्रोता सदैव उपस्थित सहयोग हेतु उक्त समारोह सफल होइतिबारु अनुष्ठान तरफ विशिष्ट समाजसेवी ब्रह्मानंद महांती समस्त को धन्यवाद अर्पण करते कटक अफसर अली रिपोर्ट आवाज ओडिशा। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରଭାକର ସ୍ୱାଇଁ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏବଂ ସଭାପତି। ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ 139ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରୁଛି। पंडित गोदावरीश मिश्र सत्यवादी जुगर जो 5 जन महर्षि गोपबंधु दास नेतृत्व में सत्यवादी वन विद्यालय तांकर जीवन आरंभ करथिले सेमानक मध्य अन्यतम गोदावरीश मिश्र एकाधार जने शिक्षक शिक्षाविद जने ख्यातनामा साहित्यिक राजनेता एवं समाजसेवी से साहित्यिक भाव में कविता गाथा कविता प्रबंध गल्प उपन्यास नाटक आत्मजीवनी अनुवाद सबु क्षेत्र में लेखनी चालना करी सिद्धि लाभ करथिबा सिद्ध साधक राजनेता भाव में से मध्य ओडिशा सरकार जो गजपति महाराजा थिले मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तांको मंत्रिमंडल रे से मंत्रीपद रे अधिष्ठित होइतिले से गुरुत्वपूर्ण विभाग शिक्षा अर्थ शिल्प यही विभाग सब दायित्व नहीं एवं तांकर महार्ग अवदान मध्य आपणकर उत्कल विश्वविद्यालय हूँ अन्यतम जहाँ मु कहली से लिखिं बहुत जिनिस तांकर आत्मजीवनी कथा खाली कहबी अर्ध शताब्दी ओडिशा तहिरे मो स्थान तांका आत्मजीवनी हूँ गोटे जो 5 जन जदि से 5टी आत्मजीवनी को विचार करा जाए श्रेष्ठ आत्मजीवनी ताहले तन्मध्यरु अर्ध रचित अर्ध शताब्दी ओडिशा तहिर स्थान अन्यतम यही महापुरुषंकर जन्म जयंती पालन करी शाला साहित्य संसद निजक धन्य मनुछ। निरंजन त्रिपाठी संपादक सारला साहित्य संसद आज संध्यारे आमे पंडित गोदावरीश महापात्रंकर जन्मवार्षिकी पालन करुछु। पंडित गोदावरीश मिश्र 1886 मसीह जन्मग्रहण करथिले 96 मसीह जन्मग्रहण करथिले एवं 56 मसीह तांकर काल होइथिला किंतु यही स्वल्प काल 60 वर्ष भितर से एभली भाव में कार्य कर जाइछंती जे ओडिशा रे सबुदिने अमर होई रहिबे। तांकर मुख्य काम हैला समाज संस्कार से विधवा विवाह प्रचलन करिछंती से शिशु विवाह को बंद करिछंती एवं सर्वोपरि से समाज रे बहु प्रकार स्कूल कॉलेज स्थापन करी ताहाकू एभली भाव में
परिपालन କରିଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଭୃତ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ସବୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳର କଥା। ତାଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ଯୌବନରେ ସେ ପଞ୍ଚସଖା ସତ୍ୟବାଦୀ ଠାରେ ସେ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ତାର ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଏଭଳି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ତୁଙ୍ଗ ପୁରୁଷ ସେଠାରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ଷଢ଼େଇ କଳା ଖରସୁଆରେ ମଧ୍ୟ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳରେ ଯାଇ ଶିକ୍ଷକତା କରି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇ ସେହିସବୁ ସିଂଭୂମି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ଅଦମ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜକୁ ଅପଗ୍ରେଡ଼ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଭଳି କୌଣସି ବିଭାଗ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସର୍ବୋପରି ସେ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ରଚନା ମୋ ମତରେ ଏକଦମ କାଳଜୟୀ। ଗୋଟେ ହେଲା କାଳିଜାଇ କବିତା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ତୁଙ୍ଗ ଶିଖରୀ ଚୂଳ, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତୃବନ୍ଦନାରେ ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଗାନ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଜଣେ ତାଙ୍କର ଲେଖକ, ନାଟକ, ତାଙ୍କର ଲିଖିତ ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟର ବିଭାଗ, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଜଣେ ସୁପୁରୁଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ରଙ୍ଗନାଥ ମିଶ୍ର ଭାରତର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପୌତ୍ର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାନ୍ୟବର ଦୀପକ ମିଶ୍ର ଭାରତର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦୀପକ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶେଷ କାଳରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସାବରମାଲା ଆଶ୍ରମରେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ବିଧବା ବିବାହ, ତାହାକୁ ଗୋଟେ କଲମରେ ମାନେ ଦୀପକ ମିଶ୍ର ଏଭଳି ଭାବରେ ସାବରମାଲା ଆଶ୍ରମକୁ ପରମିଶନ ଦେଇ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁବିଧା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ପ୍ରଥମ ସୁବିଧା ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହାମାନ୍ୟ ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏବେ ସାବରମାଳା ଦର୍ଶନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ହେଉଛି ମମତା ଦାସ, କବି। ଯଦିଓ ମୁଁ ବହୁତ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଜଣେ କବି ଏବଂ ମୁଁ 40 ବର୍ଷ 50 ବର୍ଷ ଧରିକି କବିତା ଲେଖି ଆସୁଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ କବିତା ଲେଖିବାରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ? କ'ଣ 48 ସମ୍ମାନ ଦିଆହେଲା ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ସମ୍ମାନ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ, କାରଣ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କର ନାଁରେ ଯେଉଁଟା ଦିଆଯାଉଛି ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଜଡ଼ିତ ଅଛି ତାଙ୍କର ଉତ୍କଳର ଯେଉଁ କାମ ସେ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲେଖିଛନ୍ତି, କବିତା, ଗପ, ପ୍ରବନ୍ଧ, ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସବୁ ଦିଗରୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରାପ୍ତି, ଜୀବନର ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧି, ସେହି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଗୋଟିଏ ପୁରସ୍କାର ମୋତେ ମିଳିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ। ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, କାରଣ ମୁଁ ପୁରସ୍କାରରେ ମୁଁ ବିଶେଷ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି। ବିଶ୍ୱାସ ମାନେ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ସାହିତ୍ୟ ଗୋଟେ ସାଧନାର ଆଉ ଗୋଟେ ସୃଜନଶୀଳ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ କରାହୁଏ। ଆଜିକାଲି ଯେମିତି ଚାଲିଛି, ମାନେ ସବୁବେଳେ ପୁରସ୍କାର ପଛରେ ହିଁ ପିଲାମାନେ ଗୋଡ଼େଇଛନ୍ତି, ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇବାକୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପୁରସ୍କାର ବାହାରିଲା ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ତା ନାଁରେ ହଜାରେ ନିନ୍ଦା ବାହାରୁଛି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ଇଏ କରିଛି। ସେସବୁଥିରୁ ମୁକ୍ତ ରହି ମୁଁ ଏଇ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ପୁରାପୁରି ମୋ ପ୍ରତିଭା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ